कृष्णप्रताय बोधले श्रीमदी भक्तिवेदान्त स्वामिनि दिनामिने नमस्ते सरस्वती देवा गौरवानित्यदायिने निर्विशेष शून्यवादी वात्सत्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गद शिवखदी गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बालदेवा जय सुभद्रमगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बालदेवा जय सुभद्रमगे जय राधा माधव राधे जय जय प्रभुबा जय जय गुरुदेव निताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। மாதாஜி நீங்க சரணம் பண்றீங்களா? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। மாதாஜி நீங்க பண்றீங்களா மாதாஜி? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி என்ன மாதாஜி? அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मलिया माताजी। भागवत प्रार्थना माताजी। சரி பண்ணுங்க மாதாஜி, பாகவத பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. सर्वशास्त्रार्थे पीयूषा सर्ववेदैः षट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाट्या सर्वलोकैः त्रिप्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो करिदुवन्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाराय प्रेमवर्षाक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मत्तेह बन्धो मत्सङ्गिन् मत्कुरो मन्महादना मत्निष्ठारः मद्वाक्या मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधु ददायिन्नदिनोच्चसागर कानामुञ्चहासिन्वां प्रेम्णा हृत्कण्डयोस्फुरा ஓ எல்லா வேதங்களின் இலக்கியங்களிலிருந்து கடைந்தெடுக்கப்பட்ட அமிர்தமே, வேதங்களின் மிக முக்கியமான ஆன்மீக பழமே மற்றும் எல்லா தத்துவங்களின் முடிவுகளான ஆபரணங்களை கொண்டவரே, உலக மக்களுக்கு ஆன்மீக பார்வையை கொடுப்பவர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் உயிர் மூச்சாக விளங்குபவரே, பகவானே, நீர் கலியுகத்தின் இருளை போக்குவதற்காக உதித்த சூரியன், உண்மையில் நீர் எங்களிடம் திரும்பி வந்த கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமத் பாகவதமே, உங்களுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். உங்களை படிப்பவர்கள் உன்னத ஆனந்தத்தை அடைவார்கள், ஏனெனில் உங்கள் எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டை பொழிகின்றது. நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக இருப்பதால் எப்போதும் அனைவரும் உங்களுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதமே, ஓ என்னுடைய ஒரே நண்பரே, உடன் இருப்பவரே, என்னுடைய ஆசிரியரே, என்னுடைய மிக பெரிய சொத்துமாகவும் விடுவிப்பவராகவும் இருப்பவரே, என்னுடைய மிக நல்ல பாக்கியம் மற்றும் ஆனந்தமாக இருப்பவரே, என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதமே, புனிதமற்றவருக்கும் புனிதத்தை வழங்குபவரே, மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களை உயர்த்துபவரே, என்னை எப்போதும் கைவிட வேண்டாம். கிருஷ்ணருக்கான தூய பக்தி தொண்டருடன் எப்போதும் என் இதயத்திலும் தொண்டையிலும் தோன்றுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्ण।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं भगदामाह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदाकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजतं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु विद्यां सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घायते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 2வது புத்தகம் அத்தியாயம் 23 ஸ்லோகம் 19. हरे कृष्णा। हर्षी नाम महारांची तत्पत्नी अनगतावनम सुकुमारी अदतर्हास यत् पत्यां स्पर्शनं भुवः। மாதாஜி அடியன் படிக்கட்டுங்க. படியமது. மொழிபெயர்ப்பு. அர்சி என்ற பெயருடைய பிருது மகாராஜாவின் மனைவி தன் கணவனை பின்தொடர்ந்து காட்டிற்கு வந்தார். அவர் ஓர் அரசி ஆனபடியால் மிகவும் மென்மையான உடலினை பெற்றிருந்தார். வனவாசத்திற்குரிய வாழ்க்கை அவருக்கு உரியதல்ல. ஆயினும் தானே முன்வந்து தன் பத்ம பாதங்களினால் நிலத்தை தொட்டார். பொருளுரை. பிருது மகாராஜாவின் மனைவி ஓர் அரசி என்பது மட்டுமல்ல, ஒரு மன்னருக்கு மகளும் ஆவார். பொதுவாகவே அரசியர் அரண்மனையை விட்டு வெளியே வரமாட்டார்கள். ஆதலினால் அர்சி மகாராணியும் வெறுந்தரையில் நடந்து பழகி அறியாதவர். நிச்சயமாக அவர்கள் காட்டிற்கு சென்று அங்குள்ள கொடுமையான வாழ்க்கையினை தாங்கக்கூடியவர்கள் அன்று. ஆனால் வேத நாகரிகத்தில் இதுபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்கள் தம்மை முற்றிலும் தம் கணவர்களிடம் ஒப்படைத்த அரசியர் துறவரம் மேற்கொண்டு காட்டிற்கு சென்று காண கிடைக்கின்றது. அதிர்ஷ்ட தேவதை என்று அறியப்படும் அன்னை சீதை தன் கணவன் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பின்தொடர்ந்து வனம் சென்றார். தசரத சக்கரவர்த்தியின் ஆணையினை நிறைவேற்ற காட்டிற்கு செல்ல வேண்டியவர் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஒருவரே ஆவார். அன்னை சீதைக்கு அதுபோன்ற ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. ஆனாலும் அவர் தானே முன்வந்து மரவுரி தரித்து தன் கணவனை பின்தொடர்ந்தார். இதுபோன்றே திருதராஷ்டிர மன்னரின் மனைவி காந்தாரியும் தன் கணவனை தொடர்ந்து கானகம் சென்றார். பிருது மன்னர் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி மற்றும் திருதராஷ்டிரன் போன்றோரின் மனைவியர் எல்லாம் பத்தினி பெண்டிற்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்கள். இவர்கள் எல்லாம் பொதுமக்களுக்கு எவ்வாறு ஒரு மனைவி தன் கணவனுக்கு புனிதமானவளாகவும் அவனது ஒவ்வொரு நிலையிலும் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதனையும் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் ஆவர். ஒரு கணவன் அரசனாயிருக்குங்கால் அவன் அரியணையில் அரசியாக இருந்தும் அவன் காட்டிற்கு செல்லும் வேளையில் காட்டில் வாழ்வதனால் வரும் எல்லா துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனத்தோடு அவனை பின்தொடர்ந்து செல்லவும் வேண்டும். அதனால்தான் இங்கே அது அதத் அர்ஹா என்று சொல்லப்படுகிறது. நிலமகளே அறியாத பாதங்களுக்கு சொந்தக்காரி என்றாலும் தன் கணவன் வனத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவளும் உடன் சென்று எல்லா துன்பங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டாள் என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாருக்கும் கேட்டுதுங்களா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு, டவர் இல்ல போல. ஓகேங்க. சோ இங்க பிருத்து மகாராஜா வீடு பேர் அடைதல் அப்படிங்கிற சாப்டர் நாம 19வது அத்தியாயத்துல பாத்துட்டு இருக்கோம்.
பிருது மகாராஜா எப்படி 99 யாகங்களை செய்து 100வது யாகம் தேவேந்திரனால் தடுக்கப்பட்ட போது, அப்போ தேவேந்திரன் வந்து பல இடையூறுகள் செய்தும் கூட பிரம்மாவின் அறிவுரைப்படி அவர் அந்த 100வது யாகத்தை கைவிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே தகுதி இருந்தது. 100 யாகங்கள் பண்ணிதான் அந்த தகுதியை அடைய வேண்டுங்கிறது அவருக்கு அவசியம் கிடையாது. சோ அந்த விட்டு கொடுத்துக்கிறதுனால யாரும் கெட்டு போறது கிடையாது. அதனால இந்திரன் வந்து கெட்ட குணங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் வாய்ப்பை அவனுக்கு கொடுக்கல. அப்ப இந்திரன் கூட அவர் நட்பு கொண்டார். அப்ப இந்திரன் நல்ல புத்தி மறுபடியும் அவனு திரும்ப வந்தது அவன் இந்திரனுக்கு. சோ இப்படி பெரியவர்களின் அறிவுரையை பிருது மகாராஜா ஏற்றுக்கொண்டார். அது மட்டும் இல்ல, நாட்டு மக்கள் யதா ராஜா யதா பிரஜா, ஒரு ராஜாவை போலவே மக்களும் அவ்வழியிலேயே முன்னுதாரணமாக அவங்க நடந்துப்பாங்க. சோ வானப்பிரஸ்தத்தை அவர் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார். ஏன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகத்துல வானப்பிரஸ்தம் அந்த வர்ணாசிரம கடமைகள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டன. மக்களும் கடைபிடிக்க மன்னர் ஏற்பாடு செய்தார். மன்னர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பகவானோட பிரதிநிதியாக ரொம்ப அடக்கமாக, பண்புடையவராக, நற்குணங்கள் கொண்டவராக இருந்தார். அவருக்கு எந்த அகங்காரம் கிடையாது. இதுக்கு அவர்தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தார் பிருது மகாராஜா. நான் பெரிய அரண்மனையில இருக்கிறேன், நான் தான் அரியாசனத்துல இருக்கிறேன், அதனால நான் ரஃபா டீல் பண்ணுவேன், கடுமையா நடந்துக்குவேன் அப்படின்ற பொசிஷன்ல அவர் கிடையாது. இருந்தாலும் போர்ல வந்து அவர் மிகவும் ஆக்ரோஷமா இருந்தார். ஏன்னா போர் அப்படிங்கிறது சாஃப்டா சத்துவகுணத்துல செய்யக்கூடியதல்ல, ரஜோகுணத்துல. ஏன்னா ஒரு சத்திரனுக்கு ரஜோகுணமும் இருக்கணும். அவன் தான தர்மங்கள் செய்யும் போது, மக்களை காக்கும் போது அன்புடையவனாக சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். அதான் சத்திரியர்களோட குணம். சோ அப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பிருது மகாராஜா இருந்தார். அவர் காலத்துல பஞ்சம், பட்டினி, பிணி எதுவுமே கிடையாது. மக்கள் எல்லாம் நலமுடன் வாழ்ந்தார்கள். திருடருக்கே பயப்படுவாங்க. அந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாட்டோட எல்லாருமே இருந்தாங்க. இப்போ பிருது மகாராஜா தன்னோட ஆட்சியை முடிச்சுட்டாரு. ஆட்சியை முடிச்சு மகன் கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டார். இப்ப பிருது மகாராஜா வீடு பேர் அடையிறதுக்காக அரண்மனையை விட்டு வெளியேறிட்டார். சோ தன் மனைவி அர்ச்சி அவங்க கூட காட்டுக்கு போறார். சோ அரண்மனை வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க எவ்வளவு சுகமா வாழ்ந்திருப்பாங்கன்னு நம்ம சினிமால எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அரண்மனை அப்படின்னா சுகபோகங்கள் நிறைந்தது, செல்வாக்கு, செல்வம் நிறைந்தது. ஆனா ஒரு காட்டுக்கு போகும்போது அவங்க எதையுமே எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க, வேலையாட்களையும் கூப்பிட்டுக்க மாட்டாங்க. தன்னந்தனி அவர் போறார், அவர் பின்னாடி மனைவியும் போறாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் கணவனை விட்டு மனைவி பிரியறது கிடையாது. அப்படியே அங்கேயே போய் காட்டுல கணவன் இறந்தாலும் உடன்கட்டை, அவங்க விருப்பம் அது, உடன்கட்டை ஏறிடுவாங்க. ஏன்னா கணவனை பிரிந்து மனைவி அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. விதவியா இருக்க எந்த பெண்ணும் விரும்ப மாட்டா. அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் கணவனை தொடர்ந்தே மனைவி போவா. சோ கற்புக்கரசியா இருந்த அந்த அர்ச்சி கணவனை பின்தொடர்ந்து காட்டுக்கு போறாங்க. அரண்மனையில வந்து ரொம்ப சுகபோகமா இருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அரசன் கூட பாத்தீங்கன்னா கடுமையான பயிற்சி, வேட்டையாடுவது, போர் பயிற்சி செய்வது, போருக்கு போவது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருப்பாரு. அவங்களுக்கெல்லாம் கடினமான அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அரசின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப மென்மையானவங்க, எந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய வேலையாட்கள் இருப்பாங்க, ரொம்ப சுகபோகமா வாழ்ந்திருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க காட்டுல போய் கல்லு, மண்ணு இதையெல்லாம் வெறும் காலோட நடந்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது போலத்தான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி, அவரை பின்தொடர்ந்து சீதா தேவியான அந்த லட்சுமி தேவி பின்னாடியே போனாங்க. அவங்களும் அந்த கஷ்டத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க. இப்படி சிறந்த மன்னர்கள் தசரதர் இவங்க எல்லாருமே போகும்போது அவங்க மனைவியரும் பின்னாடி போனாங்க. சோ அவங்க வந்து தானே முன் வந்து மரவுரி தரித்து தன் கணவனை பின்தொடர்ந்தார்கள். இப்படி திருதராஷ்டிரன் மனைவி காந்தாரியும் கூட கானகம் போனாங்க. சோ இப்படி பத்தினி பெண்கள் வந்து எடுத்துக்காட்டா அன்னைக்கு வாழ்ந்தாங்க. சோ கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் வந்ததுனாலே டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் தான் வீட்டுக்கு வரும். சோ பெண்கள் எல்லாம் அப்படி வளர்த்தப்படுகிறார்கள். இன்னைக்கெல்லாம் ரிஸ்கே எடுக்காம போன வீட்டுல வந்து, முதல்ல எல்லாம் மாமியார் கொடுமை கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இப்பெல்லாம் மருமக கொடுமைங்கிறது திருப்பி அடிக்குது நம்மள. ஒரு காலகட்டத்துல மாமியார் சொன்னபடிதான் மருமக நடக்கணும், மகன் வந்து எதுவுமே பேச மாட்டான். இப்பெல்லாம் உங்க மகனே வந்து முன்னாடி நிப்பாங்க மருமகளை பேசுறதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி காலம் மாறி போச்சு. சோ இது பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா வேத அறிவெல்லாம் கிடையாது,
வேத கட்டுப்பாடும் கிடையாது. எப்படி வேண்டாலும் இருக்கலாம், எந்த நேரத்துக்கு வேணா வரலாம், எந்த நேரத்துக்கும் போகலாம், எங்க வேணா சாப்பிடலாம். கடல் பக்திங்கிறது யாரு கொடுத்து வளர்க்கல. சோ அந்த அந்த கஷ்டத்தை நாம திருப்பி அனுபவிக்கிறோம். பக்தி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரும். சோ அந்த ஒழுக்கக்கேடான நிலைமை நாம ஏற்படுத்தினதுதான், அதை நாமளே அனுபவிக்கிறோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம பௌதிக கல்விக்கு கொடுக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் பக்திக்கு கொடுக்கல, வேத சாஸ்திரங்களுக்கு கொடுக்கல, பிள்ளைங்களுக்கு அதை சொல்லியும் கொடுக்கல. அது போல நம்ம பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன், எவ்வளவு சௌரியம் வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறோமோ அதை தான் நாம பின்னாடியே எதிர்பார்க்கிறோம். ஸோ ஒரு கணவன் காட்டுக்கு போனா நம்மளுக்கு எல்லா சௌரியம் வேணும்னு ஒரு மனைவி எதிர்பார்க்கல. அங்க கஷ்டங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அவங்க போறாங்க, அதை சமாளிச்சு வீடு பேருக்கு அடையிறாங்க. நாமெல்லாம் ஒரு யாத்திரைக்கு போனா கூட அங்க எனக்கு அது கிடைக்கல, இது கிடைக்கல, அவ்வளவு நேரமாச்சு, நீங்க சரியா பண்ணல அப்படின்னு எத்தனை பேரை குத்தம் சொல்றோம், வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றோம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளாம் படிக்கிறதோட சரி, அதை இம்ப்ளிஃபை பண்றது கிடையாது. எல்லாமே எனக்கு சௌரியமா இருக்கணும், நான் நினைச்சபடி இருக்கணும், இல்லைன்னா அடுத்தவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட். எதையும் தாங்கக்கூடிய மனம் நம்மளுக்கு கிடையாது. என்ன படிக்கிறோமோ காதலோட சரி, அது வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ஆனா அந்த காலத்துல வேதத்துல என்ன படிக்கிறாங்களோ அதை வாழ்க்கையில பயன்படுத்தினாங்க. கல்லு முள்ளு நிறைந்த அந்த காட்டுல போய் அவங்க வாழ்ந்து, தண்ணி கிடைக்காது, சரியான சாப்பாடு கிடைக்காது, கிழங்குகளை உண்டு, இலைத்தலைகளை உண்டு, மூச்சை அடக்கி இவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வீடு பேர் அடைஞ்சாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் வெறும் மந்திரம் சொல்லுங்க போதும் அப்படின்னா, காலையில சாண்டிங் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்கெல்லாம் ரொம்ப பேக் அடிக்கிறீங்க. ஒரு நாள் நான் லிங்க் போடலைன்னா அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா 4 பேர் இருக்கிறீங்க. சோ இது எப்படி இவ்வளவு கம்மியாகுது? ஏன் உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு தூண்டுதல் இருந்துட்டே இருந்தாதான். அப்ப நாங்களா சிறகடிக்க மாட்டோம், நீங்க எங்களை தூக்கிட்டு போனா யாருனால முடியும்? ஒரு பறவை முன்னாடி சிறகடிக்கும், கூட்டிட்டு போவோம். நம்மளுக்கு குரு அந்த மாதிரி வழிகாட்டுறாரு. தொடர்ந்து நாம பறந்தாதான் நம்மளுக்கு யூஸ். நாம டயர்டாயி உட்காந்துட்டோம்னா நம்ம பாதை இழந்துருவோம். சரி, கூட்டத்தோட அப்படியே குருவை பின்பற்றி நம்ம எல்லாம் கூட்டமான பறவைகளா தொடர்ந்து பறந்து போகணும். ஸோ சாண்டிங் கிளாஸ்க்கு தயவு செஞ்சு காலையில எல்லாரும் வரணும். திரும்பவும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கறதுக்காக தான் பண்றது, யாரோட நலனுக்காக நாம பண்றது, நம்ம சுயநலத்துக்காகவாவது நாம பண்ணிதான் ஆகணும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் கரெக்டா வாங்க கிளாஸ்க்கு. ஸ்லோகம் 20. அதீவ பர்த்துர் வரத மனிஷ்டயா சுஷ்ருஷயா சாட்ச தேக யாத்ரயா நாளிந்ததார்த்திம் பரிகர்ஷிதாபிஷா ஸ்பேயஸ்கர பட்சணமான நிவ்ருத்தி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. இத்துன்பங்களை எல்லாம் அறிந்தே இராதவராயினும் தேவி அரிசி தன் கணவனை பின்பற்றி மகாமுனிவர்களைப் போல ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்து கானகத்தில் வாழ்ந்தார். அவர் தரையில் படுத்து இலை, பூ, காய், கனிகளை மட்டுமே உண்டு வாழ்ந்தார். இச்செயல்கள் அவருக்கு பழக்கமில்லை. ஆதலினால் உடல் இளைத்தும் மெலிந்தும் வரலானார். ஆனால் தன் கணவருக்கு பணிவிடை செய்யும் பாக்கியம் கிடைத்ததே என்ற மகிழ்ச்சியில் இத்துன்பங்களை அவர் மறந்தே போனார். பொருளுரை. பர்துர் வர்த்த தர்ம நிஷ்டயா என்னும் வார்த்தைகள் ஒரு மனைவியின் கடமை அல்லது சமய அறநெறிகள் என்னவென்றால் எல்லா நிலைகளிலும் தன் கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதாகும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. வேத நாகரீகம் ஒரு ஆணுக்கு அவன் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே பிரம்மச்சாரியாகவும் கிரகஸ்தனாகவும் வானப்பிரஸ்தனாகவும் மற்றும் சந்நியாசியாகவும் வாழ கற்பிக்கின்றது. ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு அவன் மனைவியான பின்னர் எல்லா நிலைகளிலும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றினையே கற்பிக்கின்றது. பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை முடிந்து ஒரு ஆண் இல்லற வாழ்க்கைக்கு வருகின்றான். ஒரு பெண். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு சின்ன திருத்தம். ஆனால் ஒரு கணவனுக்கு அவள் மனைவியான பின்னர் அப்படின்னு தானே வரும். ஒரு பெண்ணுக்குன்னு இருக்குங்க மாதாஜி. அது தப்பு தானே? ஓகேங்க மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட். ஒரு ஆணுக்கு அவன் மனைவியான பின்னர் எல்லா நிலைகளிலும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றினையே கற்பிக்கின்றது.
ஒரு பிரம்மச்ச பெண்ணுக்கு ஒரு மனைவியான பின்னர் கரெக்ட் தான் மாதாஜி. கரெக்டா தான் மாதாஜி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண கரெக்ட். மாதாஜி. ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மனைவியான ஒரு பெண் வந்து அவன் மனைவியான பின்னு கணவனுக்கு என்ன எல்லா செய்யணுமோ அதான் நிலைகளும் போட்டிருக்கு. அவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். சரிங்க மாதா, சரி சரி. ஒரு பிரம்மச்ச பெண்ணுக்கு இந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும் மாதாஜி. ஒரு பெண்ணுக்கு அவள் மனைவியான பின்னர், ஒரு தாய் சான மாதிரி ஒரு மனைவியான பின்னர்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. கரெக்ட் ஓகே. கரெக்ட் கரெக்ட். மனைவியான பின்னர் எல்லா நிலைகளிலும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றினையே கற்பிக்கின்றது. பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை முடிந்து ஒரு ஆண் இல்லற வாழ்க்கைக்கு வருகிறான். ஒரு பெண்ணோ தன் பெற்றோர்களினால் கற்புடைய மனைவியாக வாழ்வதற்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றாள். இவ்வாறு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்துக்கு தம்மை ஒப்படைக்குமாறு பழக்கப்படுத்தப்படுகின்றனர். உயர்ந்த லட்சியத்தினை அடைவதற்கு ஒரு ஆண் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறான். அவனை பின்பற்றி வாழ ஒரு பெண் பயிற்சி பெறுகிறாள். ஒரு பத்தினி பெண்ணின் கடமை இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது தன் பணிகளினால் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்து அவன் குடும்ப வாழ்க்கையினின்று விலகி வானப்பிரஸ்தம் அல்லது வன வாழ்க்கைக்கு செல்லும் பொழுது அவனை தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதே ஆகும். வனத்திலும் ஒரு மனைவி தன் இல்லத்தில் வைத்து தன் கணவனை பாதுகாத்தது போலவே பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். வனவாசத்தில் கணவன் சந்நியாசம் பெற்று துறவியானவுடன் அவன் மனைவி தன் இல்லறத்துக்கு திரும்பி வந்து துறவற வாழ்க்கையின் சிறப்புகளை எடுத்து காட்டுபவராக வாழ வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு துறவரம் மேற்கொண்ட போது 16 வயதே நிரம்பிய அவர் மனைவி விஷ்ணு பிரியா தேவியும் தன் கணவரின் பிரிவினையை எண்ணி தானும் துறவரத்தை மேற்கொண்டார். அவர் தன் கையில் ஜெபமாலையினை வைத்து கொண்டு ஜெபிப்பார். ஒரு சுற்று முடித்தவுடன் ஒரு அரிசி மணியினை மட்டும் எடுத்து வைப்பார். இவ்வாறு எத்தனை சுற்றுக்கள் முடிகின்றதோ அத்தனை அரிசி மணிகளை மட்டுமே சமைத்து பிரசாதமாக உண்பார். இதுவே துறவரம் எனப்படுகிறது. இப்போது கூட இந்தியாவில் கணவனை இழந்த கைம்பெண்களும் அல்லது துறவரம் மேற்கொண்டோரின் மனைவியாரும் தன் மக்களுடன் இல்லறத்தில் வாழ்ந்தாலும் துறவர நெறியின்படியே வாழ்கின்றனர். பிருதுமகா ராஜாவின் மனைவி அர்சி தன் கணவனுக்கு செய்யும் பணிவிடைகளிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து தன் கணவனை தொடர்ந்து காட்டுக்கு வந்து காய்கனிகளை உண்டு தரையில் படுத்து காலங்கழித்தார். பொதுவாக பெண்களின் உடல் ஆண்களை விட மென்மையானது. ஆதலினால் மகாராணி அர்சி பரிகர்ஷிதா, அதாவது மிகவும் மெலிந்து இளைத்து காணப்பட்டார். துறவரத்தினை மேற்கொள்ளும் ஒருவரின் உடல் தானாகவே மெலிந்து தோன்றும். உடலில் கொழுப்பு சேர்வது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் குறை ஆகும். ஆதலினால் ஆன்மீக வாழ்க்கையினை மேற்கொள்ளும் ஒருவன் உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது போன்ற உடல் இன்பங்களை குறைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும். ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி வாழ்ந்து அர்சி மகாராணி உடல் வற்றி துரும்பான போதிலும் அதனால் அவர் வருந்தவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு உயர்ந்த கணவருக்கு பணிவிடை செய்யும் பாக்கியம் கிடைத்ததை எண்ணி அவர் மகிழ்ச்சியே கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. சோ ஒரு பெண்ணின் கடமை எவ்வாறு அப்படிங்கிறது வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம். கணவனுக்கு சேவை செய்வது ஒரு பெண்ணின் முக்கியமான கடமை. சோ கணவன் வந்து மனைவிக்கு சேவை செய்வதும் மனைவி கணவனுக்கு சேவை செய்வதும் இதுதான் நம்மளோட சாஸ்திரத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் கணவர் வந்து உயர்ந்த நிலையிலும் மனைவி சிறிது தாழ்ந்த நிலையிலும், ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில கிடையாது, சிறிது தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்கிறாங்க. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல பெண்கள் சம உரிமை வேண்டும், நாங்களும் ஆண்களுக்கு சமமா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. ஆனா ஆணோட உடல் பெண்ணுக்கு வராது, ஆணோட குணம் பெண்ணுக்கு வராது. சோ எங்க போனாலும் ஒரு ஆணோட துணைய நாம நாடுறோம். ஏன்னா ஆண் அப்படிங்கிறவங்க சமுதாயத்துல பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு கிடையாது. செயற்கையா நாம ஏற்படுத்தி கொண்டாலும் இயற்கையாகவே நம்மளால அது முடியாது. சோ ஆண்களுக்கு கற்பழிப்புங்கிறது கிடையாது, பெண்கள் தான் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள். இத வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு தைரியமா ஒரு உண்மையை சொல்றாரு. கற்பழிப்பு ஏன் நடக்குது, இத வந்து பெண்கள் சிலர் விரும்புறாங்க, அதனாலதான் நடக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா 12 மணிக்கு நான் தெருவுல தனியா வருவேன், எனக்கு அந்த திமிர் இருக்கு, எனக்கு வந்து அந்த தைரியம் இருக்குன்னு போறவங்க சோ என்னதான் கற்பழிப்புன்னு பேசினாலும் அதை விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் பகிரங்கமா சொல்றாரு.
சோ இது வந்து நம்மளுக்கு பேச கஷ்டமா இருந்தா கூட இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து அரைக்குடை ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு ஆண்கள் வந்து என்னை உத்து உத்து பாக்குறாங்க, நீ ஏன் ஆடை அப்படி அணியற? சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய இருக்கு. பெண்கள் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். சாணக்கியர் அப்படியே ஓப்பனா சொல்றார், பெண்கள் வந்து சோடை போகக்கூடியவர்கள், சீக்கிரமா ஏமாறக்கூடியவர்கள். ஆண்கள் வந்து ரொம்ப நெருங்கி ஒரு தொடர்ந்து பேசிட்டே இருந்தாங்கன்னா, அன்பு காட்டுற மாதிரி நடிச்சாங்கன்னா அவங்க மயங்கிடுவாங்க. அதனாலதான் பெண்கள் வந்து தனியாக இருக்கக்கூடாது, எப்பொழுதுமே ஒரு துணையுடன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சாணக்கியர். அவர் வந்து பெண்கள் வீட்டு வேலைகளை செய்தால் போதும், கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தால் போதும், வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்துல யாருக்குமே ஒரு திருப்தி கிடையாது. பணம் இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் வீட்டுக்கு பத்துறது இல்ல, எல்லாத்துலயும் லோன். ஏன்னா எல்லாம் லோன் கொடுக்குறாங்க, எல்லாத்துக்கும் லோன் கொடுக்குறாங்க. அதை அடைக்கிறதுக்காக அவங்க போகணும், நிறைய பொருட்களை வாங்கி குவிக்கிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் 2 பேர் சம்பாரிச்சாதான் முடியும். குழந்தைய வந்து பெரிய ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கணும், லட்சமா கொடுத்துதான் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. வேதிக் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் படிக்க வைக்கிறது இல்ல. சோ பசுக்கள் பராமரிப்பு எல்லாம் கிடையாது, ஆனா பால் மட்டும் வேணும். விவசாயம் சரியா பண்றது இல்ல, ஆனா பயிர்கள் மட்டும் வேணும். எந்த வீட்டுல தானியம் வாங்காம இருக்கிறோம், ஆனா யாராவது விவசாயம் பண்ண சொன்னா நம்ம முன் வருவோமா? கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஏன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன், எல்லாம் சுகமா இருக்கணும், ஆனா எந்த கஷ்டம், வயர்வை வடியவே கூடாது. ஏசி வேணும், ஃபேன் இல்லாம இருக்க முடியாது, கரண்ட் இல்லாம இருக்க முடியாது. இப்ப கரண்ட் மட்டும் எல்லாம் 4 நாளைக்கு அப்படின்னா அவ்வளவுதான், ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் வீதியில உட்காந்து எல்லாருமே, எங்கனால கரண்ட் இல்லாம. ஏன்னா எல்லாம் யந்திரமயம். மனுஷங்களா இல்ல, அவங்களும் சேர்ந்து யந்திரமாயிட்டாங்க. இப்ப ஒரு போர்க்காலத்துல நம்மளுக்கு தானியம் கிடைக்கல, தண்ணி கிடைக்கல, கரண்ட் இல்ல அப்படின்னா அவ்வளவுதான், எல்லாம் அதுலயே செத்துருவாங்க, வேற எந்த டார்ச்சருமே வேண்டாம். யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க? இல்ல நாங்க அதெல்லாம் இல்லாம இருந்துருவோம்னு யாராவது? உண்மை உண்மை உண்மை. அதெல்லாம் இல்லாம இருந்துருவோம், நீங்க சொல்றதெல்லாம் சும்மா கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க 4 நாளைக்கு இருந்து பாருங்க, கரண்ட் கரண்ட் இல்லாம. 2 மணி நேரம் போனாலே இருக்க முடியல. ஆமா, ஏன்னா நாமெல்லாம் அதுக்கு பழகிட்டோம். எவ்வளவு சுகமா இருக்கணுமோ அவ்வளவு சுகமா இருந்து பழகிட்டோம். அதனாலதான் வெளியில போனா நம்ம அந்த சின்ன சின்ன அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டால் கூட நம்மளால தாங்க முடியறது இல்ல. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாடுறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறோம். பக்தியில வந்து இருக்கிறோம், ஆனா படிக்கிறோம், ஆனா என்ன நம்மளுக்கு உள்ள வரல, அந்த உணர்வு இன்னும் கிளியர் ஆகல. சோ இது உண்மை சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஆனா சொல்லிதான் ஆகணுங்கிற நிலைமையில நாம இருக்கிறோம். சம உணர்வுகளை இன்னும் தூய்மைப்படுத்தாம தான் இருக்கிறோம். இன்னுமே நாம அதிகமான வசதிகளை உடலுக்கு எதிர்பார்க்கிறோமோ தவிர, பக்தியில பகவானுக்காக தியாகம் பண்ணணும், கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும், அதுக்காக சீதா தேவி மாதிரி காட்டுக்கு போங்க 14 வருஷம் பாருங்க, இங்க அர்ஷி மாதிரி காட்டுக்கு போங்க, உடன்கட்டை ஏறுங்க, கணவன் இல்லாம நான் வந்து பத்தினிகள் யார் அப்படின்னு கேட்டா உடனே நாம 4-5 பேரை சொல்லுவோம். நான் பத்தினின்னு யாருமே தைரியமா சொல்லிக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன்? இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா நாம கணவனுக்காக அவ்வளவு தியாகம் பண்றது கிடையாது. அந்த காலத்துல எல்லாம் மனசுல வேற ஒரு ஆணை நினைத்தாலே, பானை செய்ய போவாங்க இல்லையா, வசிஷ்ட யாரோட மனைவி, கௌதமர் இல்ல, வசிஷ்டரோட மனைவி அகலிகை. பானை செய்வாங்க இல்லையா, அவ ஒரு கந்தர்வர் மேல பாத்துக்கிட்டு அந்த பானை வராது. அனுஷ்யா, கரெக்டுங்களா? மாதாஜி அனுஷியாங்க, மாதாஜி அனுஷியா தான். அத்ரி முனிவருடைய மனைவி அனுஷியா. முனிவரோட மனைவி அனுஷ்யா. சோ இந்த காலத்துல நாமெல்லாம் செய்ய முடியுமா? மாதாஜி ரேணுகாம்பாள் மாதாஜி, ஜமத்கனி முனிவரோட மனைவி ரேணுகாம்பாள் மாதாஜி. அவங்க கந்தர்வர் பார்த்து மயங்கினால பானைய செய்ய முடியலைங்க மாதாஜி. பச்சை மண்ணுல பானை செய்வாங்க மாதாஜி, அதை வச்சுதான் சமைப்பாங்க. ஆமா, அப்ப பரசுராமர் வந்து அதுல வந்து அவங்க கந்தர்வர் வழியில பாக்கும்போது கரெக்ட் கழுத்தை இது பண்ணிடுவாருங்க மாதாஜி. ரேணுகா. ஆமா, ரேணுகா மாதாஜி. சோ தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ஜமதக்னி முனிவர், அவருடைய மனைவி ரேணுகா, அவங்க வந்து பத்தினி. அவங்க வந்து
உடனடியா ஆன் த ஸ்பாட்ல பானை பண்ணிடுவாங்க. களிமண் எடுத்து ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்கன்னா களிமண் எடுத்து பானை செஞ்சு இந்த பச்சை மண்ணிலேயே தண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க. ஒரு நாள் ஒரு கந்தர்வன் மேல பறக்கிறத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எவ்வளவு அழகா இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு நினைப்பு தான். உடனே அந்த பானை வராது. அவங்களும் செஞ்சு செஞ்சு பாக்குறாங்க. அங்கேயும் அவர் வந்து தன்னுடைய தவத்துக்காக யாகத்துக்காக காத்திருக்கிறார். போன மனைவி திரும்பி வரல. உடனே முக்காலம் அறிந்த அந்த முனிவர் ஞான கண்ணால பாக்குறார். மனைவி இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரியுது. உடனே சாபம் விடுறார். பையனை போய் அம்மாவை கொன்னுட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 மகன்கள் மாட்டேன்றாங்க. இப்போ பரசுராமர் நீங்க சொல்றதை செய்யற அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவை கொன்னுடுறாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த காலங்கள்ல எப்படி பெண்கள் இருந்தாங்க, இன்னைக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சொல்லவே வேண்டாம். ஒரு சின்ன சண்டை உடனே அடுத்த நாள் டைவர்ஸ் கோர்ட்ல போய் நிக்குது. ஏன்னா பெண்கள் அப்படி வளர்க்கப்படுறாங்க. ஒரு அடுத்த வீட்டுக்கு போகும்போது எங்க உங்க மாமியார் வந்து முதலே பழக்கிறாத, போய் வேலை செஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. நீ எதனால இங்க ஓடி வந்துரு அப்படின்னு. சரி, ஒரு பெண்ணு வந்து ஒரு சின்ன கஷ்டம்னா அவங்க வீட்டுக்கு ஓடி போயிடுறா. அப்புறம் ஈகோ, நிறைய ஃபால்ஸ் ஈகோ. அப்புறம் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோனால டைவர்ஸ். ஸோ இப்படியாக இந்த சமுதாயத்துல மிகவும் மோசமான முறையில குடும்பங்கள் அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருக்குது. நிலையில்லாத வாழ்க்கையில நிலையில்லாத ஆசைகள் எல்லாத்தையும் அந்த பொய்யான கௌரவத்துல வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. நிறைய இந்த நவீன கால பெண்கள், நம்ம ஸ்டேஜ் கூட ஓரளவுக்கு இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி விவாகரத்து அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய லைன்ல நிக்கிறாங்களாம். அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் இல்லைன்னு எப்படி ஃபெர்டிலைசர் சென்டர் அதுக்கும் போய் லைன்ல நிக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு குழந்தைகளோட அருமை தெரியல, வளர்க்கறதுக்கு ஆர்வம் இல்ல. ஹாஸ்டல்ல விடுறது அப்படிங்கிற பேச்சுக்கள் முதல்லயே. ஹாஸ்டல்ல எதுக்காக? அந்த ஜடப்படிப்புக்காக. ஹாஸ்டல்ல அப்படி பிரம்மச்சரிய லைஃப்ல விட்டீங்கன்னா கூட அந்த குழந்தை பொழைச்சுக்கும். ஆனா இந்த ஜடக்கல்வி அதுக்காக ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் விட்டு அந்த குழந்தைய மனசு நோகடிச்சு அந்த பிரிவு, அப்புறம் பாசம் இல்லாம, சோ குடும்பமாவே இல்ல. எதை இணைச்சு குடும்பம் வர்றது? அந்த அன்புங்கிறத இணைப்பு தான் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஆனா முதல்லயே அந்த குழந்தை கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விடுறதுனால பேரண்ட்ஸ் மேல அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. சோ அது பின்னாடி அவங்கள பாக்குறது இல்ல, அவங்க மேல பாசம் வர்றது இல்ல. இப்படியாக இன்னைக்கு சமுதாயம் சீர்கெட்டு தலைகீழா போயிட்டு இருக்கு. சோ பெண்களோட நிலை பத்தி இப்ப நாம பேசணும் அப்படின்னா, அந்த காலத்துல பெண்கள் கற்புடையவர்களாக, மிகவும் அன்புடையவர்களாக, பணிவாக கணவனுக்கு சேவை செய்வதே அவங்களுக்கு வீடு பேரு தந்துரும். தனியா அவங்க முயற்சி பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அதுதான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் ஒரு கணவன் பக்தியுடன் இருக்கிறானோ அவருக்கு சேவை செய்யும் போது பெண்கள் கணவர் பின்னாடியே கோலோகம் போயிருவாங்க. அதனால பக்தியுள்ள கணவன் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலி பெண்களா கருதப்பட்டாங்க. ஸ்லோகம் 21. தேகம் விபன்னா கில சேதனா திகம் பத்யு பிரதிப்யா தை தஸ்ய சாத்மனஹ ஆலஷ்ய கிஞ்சித் ச விலம்பசாசதி சிதாம் அதாரோபயத் அத்ரி சாணுனே. हरे कृष्ण மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஷி மகாராணி தன்னிடத்தும் இப்பூமியினிடத்தும் மிகவும் கருணை கொண்டிருந்த தன் அன்பு கணவனின் உடல் உயிர் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் ஏதுமின்றி இருப்பதைக் கண்டு சிறிது அழுது அரற்றினார். பின்னர் தன்னை தேற்றிக்கொண்டு மலை உச்சியில் ஓர் சிதை அமைத்து அதில் தன் கணவனின் உடலை கிடத்தினாள். பொருளுரை. தன் கணவன் உடலில் உயிர் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் எல்லாம் நீங்கிய பின்னர் மகாராணி சிறிது நேரம் அழுது அரற்றினார். கிஞ்சித் என்னும் வார்த்தைக்கு சிறிது நேரம் என்று பொருள். தன் கணவன் உடலில் உயிர்க்குரிய அடையாளங்களான செயல், புத்தி கூர்மை மற்றும் புலனுணர்வு போன்றவை இல்லாவிட்டாலும் கூட தன் கணவன் இன்னும் மரிக்கவில்லை என்பதை மகாராணி நன்றாக அறிந்தே இருந்தார். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்தி தீரஸ்தத்ரனா முக்கியதி.
உடல் பெற்ற ஆத்மா இந்த உடலில் இளமையிலிருந்து முதுமை வரை ஒவ்வொரு நிலையினையும் கடந்து வந்திருப்பது போல் அது இருக்கும் உடல் மரிக்கும் பொழுது மற்றொரு உடலில் குடியேறுகின்றது. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இது போன்ற மாற்றங்களினால் குழப்பம் அடைவது இல்லை. மரணத்தின் மூலம் ஓர் உயிர் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இடம் பெயர்வதானால் புத்தியிலே தெளிவு பெற்றோன் அதற்காக அழுவது இல்லை. ஏனெனில் அவ்வுடலில் உள்ள உயிருக்கு மரணம் இல்லை. அது ஒரு உடலிலிருந்து வேறொரு உடலுக்கு தன்னை மாற்றிக் கொள்கிறது என்பதை அவன் நன்றாக அறிவான். வனத்தில் தன்னந்தனியே தன் கணவன் உடலுடன் இருந்த மகாராணியார் உண்மையில் அச்சப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் ஒரு உயர்ந்த கணவனின் உயர்ந்த மனைவி ஆதலினால் சிறிது நேரம் வருந்தி தான் நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்கள் இன்னும் இருக்கின்றனவே என்பதை உடனே உணர்ந்தார். ஆதலினால் காலத்தை விரயம் செய்யாது உடனடியாக மலையின் உச்சியில் விமர்சிதை ஒன்றை அமைத்து தன் கணவன் உடலை எரிப்பதற்காக அதில் கிடத்தினார். இங்கே மகாராஜா பிருகு தைத என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் இப்பூமியின் மன்னராக மட்டும் இருக்கவில்லை, மாறாக இப்பூமியை தன் செல்ல குழந்தையாகவும் கருதினார். அதுபோல் தன் மனைவியும் காத்து அருளினார். ஓர் அரசனின் கடமை தான் ஆளுகின்ற பூமியையும் அல்லது நிலத்தையும் பாதுகாத்து தன் குடிமக்களையும் மற்றும் தன் குடும்பத்தாரையும் பாதுகாப்பது ஆகும். பிருது மகாராஜா ஒரு நிறைவான மன்னர் ஆதலினால் அவர் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்தார். ஆகையினால் இங்கே தைத என்று சிறப்பு செய்யப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அந்த காலகட்டத்துல பிருது மகாராஜா சத்தியோகத்துல அவரு ராஜாவாக இருந்தார், சத்திரியனாக இருந்ததால், மனைவியும் சத்திரிய குடும்பத்துல இருந்ததுனால அவங்க வந்து தன் கணவர் வந்து உடலை விடும்போதும் கூட தைரியமா இருந்தாங்க. இருந்தாலும் அந்த உணர்வு இருக்கு பாருங்க, அது இறந்த உடனே அவர் காரியத்தை தொடங்கல. ஏன்னா ஒரு பக்தன் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது இன்னொரு பக்தரை இழக்கும் போது வருந்துவாங்க. ஆண் பெண் உறவாக இருந்தாலும், கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும், ராஜாராணியாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து சிறந்த பக்தர். கணவர் சிறந்த பக்தரா இருக்கறனால ஒரு பக்தரை இழப்பதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரிவு துயர் கண்டிப்பா இருக்கும். யார் எதற்காக கவலைப்படணும்? ஒரு பகவானை பிரிந்து ஒரு பக்தன் கவலைப்படுறான். அதனால ஒரு ஆத்மா ஆண் பெண் அப்படிங்கறத பாக்குறத விட ஒரு பக்தன் அப்படிங்கிறத நாம எல்லாருமே நினைவு கூறணும். அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவியை பிரிந்த போது, மனைவி வந்து கணவனை பிரியறதுக்காக அவங்க உடலால பிரியறதுக்கு இயங்கல, ஒரு பக்தர் அப்படிங்கிறதுனால. அது போல ஸ்ரீராமர் சீதா தேவியை பிரிந்து மரம் செடி இதெல்லாம் கேட்டாரு, என் மனைவிய பாத்தியா, என் மனைவிய பாத்தியா, மனைவிய பாத்தியான்னு. அப்போ மேல இருந்து பாக்குறாங்க உமாதேவி கைலாயத்துல இருந்து, இவர் முழுமுதற் கடவுள், இவர் எதுக்காக மனைவியை பிரிஞ்சு இப்படி வாடுறாரு, இவர் கண்டிப்பா கடவுளா அப்படின்னு சிவபெருமான்கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்ப சிவபெருமான் அது உனக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இத நான் சோதிக்க போறேன் அப்படின்றப்போ, வேண்டாம் அது உன் வேலை கிடையாது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சிவபெருமான். ஏன்னா சிவபெருமானுக்கு தெரியும் பகவானோட நிலை என்னன்னு. அப்போ உமாதேவி என்ன பண்றாங்கன்னா, அவர் பேச்ச கேட்காம சீத்தை மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு வராங்க. வேஷம் போட்டுட்டு வந்து ஸ்ரீராமர் முன்னாடி நிக்கிறப்போ ஸ்ரீராமர் சொல்றாரு, பார்வதி தேவி இங்க என்ன வேலை உங்களுக்கு, எதுக்கு இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு. அப்போ ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா அவர் சாதாரண மனிதர் கிடையாது, அவர் பகவான். ஆனா எதுக்காக அவர் இப்படி அழுறாரு, சீதா தேவியை பிரிஞ்சு எதுக்காக ரொம்ப சோர்ந்து போய் செடி கொடி இதெல்லாம் கேக்குறாரு, என் மனைவியை பாத்தியா, என் மனைவியை பாத்தியான்னு கேட்டு அழுதுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணலாம். ஏன்னா சீதா தேவி மிக உயர்ந்த பக்தை, பகவானுக்கு அருகில் இருந்து சேவை செய்யக்கூடியவங்க. சிந்தாமணி பிரகரசத்ம சுகல்ப விரக்ஷோ லக்ஷா விரதே சிசுரபிரபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகஸ்ரம் பிரமசேவியமானாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பகவான் வந்து ஆத்மராமா, தன்னுள் நிறைவு பெற்றவர். ஆனா ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் பகவானுக்கு பாத சேவை செய்ய காத்து கிடக்குறாங்க. சோ ஒரு பகவான் அப்படின்னா அவர் பக்தர் என்று இருப்பதில்லை, பக்தன் பகவான் என்று இருப்பதில்லை. ரெண்டு பேருக்கு இடையில பக்தி தொண்டு இணைப்பாக இருக்கிறது. சோ பகவானும் பக்தனுக்கு தொண்டு செய்ய தயங்க மாட்டார், பக்தனும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய என்றுமே அவர் வந்து தயங்கிறது கிடையாது. சோ இந்த உறவு வந்து என்றுமே நிலையானது. அப்ப பகவான் வந்து ஆண் பெண் இந்த இதுல எல்லாம் கவர்ச்சி கிடையாது அவருக்கு. அவரு
வேண்டுமென்றால் இந்த உறவுகளை மேல்புறமாக வெளிப்புறமாக ஏற்றுக்கொள்கிறாரு தவிர உள்ள என்னன்னா அன்பு அப்படிங்கிற இணைப்பு தான். சோ ஆத்மா என்கின்றதுதான் உண்மையோ தவிர அந்த புற வேஷங்கள் எல்லாம் எல்லா நிலையிலும், ஆன்மீக நிலையிலும் சரி, பௌதீக நிலையிலும் சரி, புற வேஷங்கள் எல்லாம் பொய். ஆன்மீக உலகுல அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், தாசி ரசம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அதுல ஆண் பெண் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அதுல உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பக்தி, அந்த அன்பு தொண்டு அப்படிங்கறதான் எடுத்துக்கணுமே தவிர ஏன் அவர் சீதா தேவி இல்லாம இருக்கிறார், அதுக்காக ஏன் புலம்புறார், அந்த மாதிரி ஜடரீதியான எண்ணங்கள் கொண்டு நாம காணக்கூடாது. சோ நம்ம ஆத்மாவை பத்தி 2வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில பாக்குறோம். எவ்வளவோ ஸ்லோகங்கள் பகவான் சொல்றார். நாஜா இதே மிரியதே வா கதா சின்மா நாயம் பவித்தாவ நபூயக அஜோ நித்தியக சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே அப்படின்னு. சோ இந்த ஆத்மாவானது கொல்லப்படுவதும் இல்லை, அது தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல, பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன். அதெல்லாம் அது போல வாசாம்சி ஜீனானி அதாவிகாய நவானி கிருஹராதி நரோபராணி, பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை அணிவது போல அந்த உடல் மாற்றம் நம்மளுக்கு ஆத்மா வந்து புதிய புதிய உடலை ஏற்கிறது. அப்புறம் நயனம் சிந்தந்தி அஸ்திராணி அப்படின்னு சொல்லி அது நெருப்பாலும் எந்த ஆயுதத்தாலும் தாக்கப்பட முடியாது. மறுபடியும் சொல்றார் அந்த ஆத்மாவை பத்தி இன்னொரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஜாதசீஹி துருவோ மிருத்யுர் துருவம் ஜென்ம மிருத்யச்ச தஸ்மாத் அபரிஹாரியத்தே நத்துவம் ஜோசிதமா அர்ஹசி. அதுல என்ன சொல்றாரு, எல்லாருமே பிறந்தவன் எவனும் மரணம் அடைந்தே ஆக வேண்டும். அப்போ மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயம். சோ அதுக்காக நீ உன்னோட கடமையை செயலாற்றுறதுல நீ கவலைப்படாத. அப்ப இங்க வந்து அவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் இந்த அம்மா அர்ச்சி அவங்க வந்து சரி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு காட்டை விட்டு வெளியேறி நாட்டுல போய் அரண்மனையில வாழ்ந்துக்கலாம்லாம் போகல. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவரை உடலை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா பிரிவுங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். மோசமான கணவனா இருந்தா கூட பிரிவு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும். 2.13 சொல்றாங்க இல்லையா, தேகினோஸ்மின் யதா தேகி கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ரண மூயதி அப்படின்னு. சோ எவன் ஒருவன் குழப்பம் அடைவதில்லை இந்த உடல் மாற்றத்திற்காக, சிறு வயது, இளமை, முதுமை, அப்புறம் இந்த ஆத்மா வேறொரு உடம்பு இருக்குது. சோ மரணத்தின் போது குழப்பம் அடையாதவங்க யாருன்னா தீரர்கள். சோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த பிரிவு துயர் இருந்தாலும் உடனே அவங்க வந்து பழைய நிலைமைக்கு, அதாவது நம்மளோட ஸ்வரூப நிலைக்கு வந்துடுறாங்க. ஆத்மா என்பது அழியக்கூடியதுதான். எதுக்காக நாம் உடலுக்காக கவலைப்படக்கூடாது. ஆத்மா என்றும் அழியாதது. அது ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகிறதோ தவிர ஆத்மா வந்து இறப்பது கிடையாது. நேற்றும் இருந்தது, இன்றும் இருக்குது, நாளையும் இருக்குது. சோ இந்த தத்துவங்களை புரிந்தவர்கள் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காக என்றும் அழுவதில்லை. சோ இந்த உடல் என்னைக்கு இருந்தாலும் மரித்தே தான் ஆகணும். சோ இந்த அவர் வந்து பிருத்து மகாராஜா இங்க மன்னரா மட்டும் இருக்கல, இந்த செல்ல குழந்தை போல இந்த பூமியை அவர் நினைச்சார். அது போல தன் மனைவியும் அவர் அப்படிதான் பாதுகாத்தார். சோ ஒரு அரசனோட கடமை என்னன்னா, தான் ஆள்கின்ற பூமியையும் நிலத்தையும் பாதுகாத்து தன் குடிமக்களையும் மற்றும் குடும்பத்தாரையும் பாதுகாப்பது. தன்னோட குடும்பத்தை மாதிரியே மக்கள் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டார். அதனால பிருத்து மகாராஜா ஒரு நிறைவான மன்னர். ஆகையினால் இங்கே தைத அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். சிறப்பானவர். தைத அப்படின்னா சிறப்பானவர். எல்லா வகையிலும் பார்த்தா அவர் சிறப்பானவரா இருந்தார். அடுத்த ஸ்லோகம் 22. விதாய கிருத்தியம் ஹ்ரதீனி ஜலாப்ளுதா ததத் ஓதௌகம் பர்துர் உதார கர்மணஹ நத்வாதிலி சாம்ஸ்திரி பரித்ய விசேஷம் வக்னிம் தியாயதி பத்ரு பாதௌ. கிரிஜா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. மகாராணி இதன் பிறகு ஈமச்சடங்குகள் அனைத்தையும் செய்து தண்ணீரினால் அர்க்கியம் செய்தார். ஆற்றில் குளித்து எல்லா லோகங்களிலும் இருக்கும் சிறு தேவதைகள் அனைவரையும் வணங்கினார். பிறகு அவர் தன் கணவர் உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சிதையினை மும்முறை வலம் வந்து
எரியும் நெருப்பினுள் புகுந்தார். பொருளுரை: தன் கணவர் உடல் எரியும் நெருப்பினுள் மனைவியும் புகுந்து உயிர் நீப்பதற்கு சககமன, அதாவது உடன்கட்டை ஏறுதல் என்று பெயர். வேத நாகரிகத்தில் தொன்று தொட்ட காலத்திலிருந்தே உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் மக்களிடையே இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆங்கிலேயர் காலத்திற்கு பிறகும் கூட இப்பழக்கம் கடுமையாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் பின்னர் ஒரு மனைவி உடன்கட்டை ஏறுவதற்கான உடல் வலிமையை பெறாத வரையில் அவள் வலுக்கட்டாயமாக தீயினுள் தள்ளப்படும் நிலை வந்தவுடன் இப்பழக்கம் மறையலாயிற்று. இப்பழக்கம் நிறுத்தப்பட்ட பின்பும் சேர்ந்து உடன்கட்டை ஏறிய சில சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததுண்டு. 1940ஆம் ஆண்டில் கூட ஒரு கற்புடைய மனைவி இவ்வாறு உடன்கட்டை ஏறி மாற்றுவதை நாம் அறிவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா. இப்போ 1940 சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி கூட இது பழக்கத்துல இந்தியால இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கூட ரொம்ப வருஷம் இருந்தது. அதை அதுக்குன்னு ஒரு சட்டமே கொண்டு வந்தாங்க. அது கட்டாயமாக உடன்கட்டை ஏறுவது. காலப்போக்குல என்னாச்சுன்னா, உறவினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மனைவியை தீக்குள்ள அவங்களே தள்ளி விட்டுருவாங்க, அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லைனாலும். ஆனா அந்த காலத்துல எப்படி இருந்ததுன்னா, மனைவி விருப்பத்துடன் கணவனுக்கு பின்னாடி என்னால இருக்க முடியாது. ஏன்னா அன்னைக்கெல்லாம் விதவை அப்படின்னாலே அவங்க ரொம்ப அமங்கலமானவங்க, அவங்க மூஞ்சியில முழிக்க கூடாது, அவங்க தெரியாம வெளியில வந்துட்டா கூட உடனே ஓடி போய் வீட்டுக்குள்ள போய் தண்ணி குடிப்பாங்க, இல்லைன்னா குளிச்சுட்டு வருவாங்க. இந்த மாதிரி கடுமையான போராட்டமா இருந்தது. விதவைகளுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமா இருக்கும். விதவைகள் வீட்டை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது, அவங்க மொட்டை அடிச்சுக்கணும், தலைக்கு முக்காடு போட்டுக்கணும். சோ ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் அந்த காலத்துல. கணவன் இல்லாம அந்த பெண்கள் எல்லாம் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தப்பட்டாங்க. வீட்டாளுகளையும் இப்படி பண்ணுவாங்க. இது சமுதாயம் அப்படி நிராகரிக்கும். அவங்க எந்த ஒரு மங்களகரமான விசேஷங்களுக்கும் போகக்கூடாது, அவங்க முன்னாடி நிக்க கூடாது. சோ வீட்டோட அடைஞ்சு கிடப்பாங்க. வீட்டோட அடைஞ்சு கிடந்தாலும் அங்க உள்ள இருக்கிறவங்களும் கணவன் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மோசமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம், என் கணவன் இருக்கும்போது என்ன மரியாதை இருந்ததோ அந்த மரியாதையோடய நான் போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சக கமன. சக அப்படின்னா என்னுடைய சகா அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க, நண்பராகவும் உயிராகவும் இருந்த என் கணவனுடைய நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு உடன்கட்டை ஏறிடுவாங்க. சதி மரணம் சொல்லுவாங்க. இப்ப சதி தேவி எப்படி தனக்கு தானே தீ வச்சு இறந்துக்கிட்டாங்க, அது போல இது இப்போ சமீப காலம் வரைக்குமா, நம்ம சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்னாடி வரைக்குமே அது இருந்தது. பாத்துக்கோங்க. அப்போ வரலாற்று சம்பவங்கள் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம். ஆனா அது அப்படியே மாறி மாறி என்னாச்சுன்னா, தானாக முன் உடன்கட்டை ஏறது போய் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி தீக்குள்ள தள்ளி விட்டதெல்லாம் நடந்து அந்த கொடுமை கடைசியில சட்டம் கொண்டு நிறுத்தினாங்க. ஏன்னா இந்த காலத்துல ஆண்களும் அப்படி இல்லை, பெண்களும் ரொம்ப கணவனுக்காக உயிரை விடுற அளவுக்கு இல்லை. சோ அத கணவன் பக்தனா இல்லாத போது உடன்கட்டை ஏறி பெண்ணுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? கணவன் இந்த காலத்துல குடிகாரன்களாகவும் பௌதிகவாதிகளாகவும் இருக்கிறப்ப நாம் போய் உடன்கட்டை ஏறினா நம்மளுக்கு ஒண்ணும் மோட்சம் கிடைக்காது. சோ அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது. அடுத்தது 23. விலோக்கியானுகதாம் சாத்வீம் பிருத்தும் வீரவாரம் பதிம் துஷ்டுபுர் வரதா தேவே தேவ பத்னிய சகஸ்ரஷக. ஹரே கிருஷ்ணா. சின்னதா இருக்கு. சிறந்த மன்னரான பிருத்துவின் கற்பிற் சிறந்த மனைவியான ஹர்ச்சியின் துணிச்சல் மிக்க செயலினை கண்டு ஆயிரக்கணக்கான தேவர்களும் அவர்களது மனைவியரும் மனம் நிறைவுற்று தங்கள் வந்தனங்களை மகாராணி அர்ச்சிக்கு தெரிவித்தனர். சோ தேவர்கள் வானில இருந்து இத பாக்குறாங்க. இந்த காட்சியை பார்த்து அவங்க எல்லாம் வணக்கம் தெரிவிக்கிறாங்க, அவங்களோட தைரியம், மனதைரியம் மற்றும் கற்புத்தன்மைக்காக. அடுத்து ஸ்லோகம் 24. குருவத்திய குசி மாசாரம் தஸ்மின் மந்தர சானுனி நதத்ஸ்வ அமர தூர்யேஷு கிருஹணந்தி ஸ்ம பரஸ்பரம். அந்த நேரம் மந்திரமலையின் உச்சியில் நின்று கொண்டிருந்த தேவர்களும் அவரது மனைவியரும் எரிகின்ற சிதையின் மீது மலர் மாறி பெய்தனர். பின்னர் அவர்கள் தங்களுக்குள் கீழ்கண்டவாறு பேசலாயினர். இதை பார்த்துட்டு தேவர்கள்லாம் பேசுறாங்க. ஸ்லோகம் 25. தேவ்ய உச்சுஹு அஹோ இயம் வதூர் தன்யா யா சைவம் பூஜாம் பதிம் சர்வாத்மனா பதிம் பேஜே யக்ஞேஷம் ஸ்ரீர்வதூர் இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி.
மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்களின் மனைவியர் கூறினார், எல்லா புகழும் மகாராணி அர்சிக்கு உரியதாக. நாம் மன்னரான மகாராஜா பிருதுவின் மனைவியான கற்புக்கரசி அரசி தன் கணவருக்கு உடல், மனம், வாக்கு போன்றவற்றினால் செய்த சேவையை கண்ணுறும் பொழுது அது அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியார் தன் கணவரும் எஜ்ஜுகேசருமான முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவிற்கு செய்தது போன்று இருந்தது. பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் வரும் எஜ்ஜுகேஷம் ஹர் வதூர் இவ என்னும் வார்த்தைகள் மகாராணி அர்சி தன் கணவருக்கு செய்த சேவையானது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவிற்கு அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியால் செய்ததை போன்று இருந்தது என்று குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வுலக வரலாற்றில் கூட மகாவிஷ்ணுவாகிய பகவான் கிருணூர் துவாரகையை ஆண்ட பொழுது ருக்மிணி தேவியார் அவர் கிருஷ்ணரின் ராணிகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மத்தஜி பகவான் கிருஷ்ணர், அது கிருணூர்னு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். சரி, பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகை ஆண்ட பொழுது ருக்மிணி தேவியார் அவர் கிருஷ்ணரின் ராணிகளுக்கெல்லாம் மேற்பட்ட மகாராணி ஆவார். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடைகள் செய்ததை நம்மால் அறிய முடியும். இத்தனைக்கும் தேவியாருக்கு பணிவிடைகள் செய்ய மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான பணிப்பெண்கள் உண்டு. இதுபோல் வைகுண்ட லோகத்தில் பகவான் நாராயணருக்கு பணிவிடைகள் செய்ய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இருந்தும் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியாரை பகவானுக்கு பணிவிடைகள் செய்கிறார். இம்முறையே சிறு தேவர்களின் மனைவியாராலும் பின்பற்றப்பட்டு வந்து சில காலத்திற்கு முன்பு மனிதர்களின் மனைவியரும் இம்முறையினை பின்பற்றினர். வேத நாகரிகத்தில் கணவனும் மனைவியும் மனிதன் செய்த விவாகரத்து போன்ற சட்டங்களின் மூலம் பிரிக்க முடியாதவர்களாக இருந்தனர். குடும்ப வாழ்க்கையை காப்பதற்குரிய தேவைகளை நாம் உணர்ந்து கொண்டு இது போன்ற செயற்கையான சட்டங்களை எல்லாம் ஒழித்தல் வேண்டும். கணவனும் மனைவியுமே கிருஷ்ண உணர்வுடன் வாழ்ந்து லட்சுமி நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ண ருக்மிணி பாதையினை பின்பற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் அமைதியும் சகிப்புத்தன்மையும் இவ்வுலகில் சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த காலத்துல எப்படி மனைவியர் நடந்து கொண்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இங்க பிருத்து மகாராஜாவும் அரசியும் சொல்லப்படுறாங்க. இப்ப கிருஷ்ணர் எப்படி துவாரகையை ஆண்ட போது ருக்மிணி தேவி ராணிகளுக்கெல்லாம் மேல மகாராணியாக இருந்தாரு. இப்ப பகவானுக்கு பணிவிடை செய்ததை நம்ம பார்த்தோமோ அதே போல நாராயணருக்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் பணிவிடை செய்யறாங்க. இதைதான் இன்னைக்கும் பின்பற்றாங்க. அதாவது கணவனுக்கு சேவை செய்வதே மனைவியோட கடமையாக இருந்தது. மனைவி வீட்டை பாதுகாப்பது, குடும்பத்தை பாதுகாப்பது மட்டுமே இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வேலைக்கு போற பெண்கள் இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்கிறாங்க. ஏன்னா பெண்களோட ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு ஆனால முடியல. அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு பசங்க விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா பெண்கள் அப்படின்னாலே பேராசை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெண் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவனுக்கு அந்த ஸ்திரீ அப்படின்னா விஸ்தாரம், 4 செவுரு இருக்கிறது. கண்டிப்பா ஒரு கணவன் மனைவின்னு அனுப்புற 4 செவுரு வேணும். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு சீலை வைக்கிறதுக்கு பீரோ வேணும். அப்புறம் ஒரு மகன் பிறப்பான். மகனுக்கு பால் மற்ற பொருட்கள், கல்வி செலவு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா அவன் கடினமா உழைக்கணும். இந்த காலத்துல அவன் உழைச்சா மட்டும் பத்தாது. அதனால மனைவியும் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டியிருக்கு. சோ ஆசைகளை அதிகம் பண்ண 2 பேரோட சம்பாத்தியமும் கண்டிப்பா தேவைப்படுது. அது இன்னுமே பெருசாகும் போது அந்த பத்தாமையும் போயிருது. அது போல இன்னைக்கு விவாகரத்து அப்படிங்கறதெல்லாம் செயற்கையான சட்டம். அந்த மாதிரியான சட்டங்கள் வேதங்கள்லயே கிடையாது. ஒரு கணவனை அனுசரித்து வாழ வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் பெண். அவன் குடிகாரனா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா அவள் செய்த கர்மத்திற்கு ஏற்றவாறுதான் எல்லா உறவுகளும் அமையுது. சோ அந்த கடனை இந்த ஜென்மத்திலேயே கழிச்சிடுறாங்க. அந்த காலத்து மனைவிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கணவன் மோசமாக இருந்தாலும் இது என்னோட கர்மா, என் தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல பெண்கள் அதை கேரி ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு போட்டு விட்டுறாங்க. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்திலும் அதே கணவன் வருவான். வேற ரூபத்துல வந்தாலும் அதேதான், அதே உறவுகள் ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை டார்ச்சர் பண்ண வருவாங்க. அப்ப நீங்க டைவர்ஸ், இப்படியே டைவர்ஸ்னு பல பிறவுகள் எடுத்துட்டே இருக்கணும். ஆனா பக்திக்குள்ள வந்துட்டா அவங்களுக்கு இது எல்லாமே புரியும். நாம செயற்கையாக தவிர்த்தாலும் அது நம்மளை விட்டு போகாது. தொடர்ந்து தொடர்கதையாக எல்லா ஜென்மத்திலயும் அவன் கணவன் வருவான்.
ஏன்னா இது பாருங்க, கோடிக்கணக்கான ஆஹ் அந்த ஜோடி கிட்ட கேட்டு பாருங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல இதே கணவன் வேணுமா உனக்கு, இதே மனைவி வேணுமான்னு 2 பேருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஐயோ வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் தான் எனக்கு இதே கணவன் வேணும். இது எத்தனை பேர் இந்த குரூப்ல ஏத்துக்கிறீங்க? எனக்கு இதே கணவன் வேணும். யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்களே நம்ம குரூப்ல கூட. பிரேமலதா மாதாஜி மாதாஜி. ஆஹ் ஓ, நாம எல்லாருமே அப்படி அடிபட்டிருக்கோம். சோ ஆனா அந்த காலத்துல வந்து அமைதியும் சகிப்புத்தன்மையும் கொண்டு அந்த அதே கணவன் கூட எல்லாருமே வாழ்ந்தாங்க. அப்பெல்லாம் கோர்ட்டு கிடையாது, அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் கிடையாது. அப்பெல்லாம் பஞ்சாயத்து ஒண்ணு இருக்கும். ஏதாவது ஒரு தவறு அப்படின்னா கண்டிக்க தான் செய்வாங்களே தவிர அவங்கள சீக்கிரம் அறுத்து விட மாட்டாங்க, விவாகரத்து பண்ணி விட மாட்டாங்க. நீ போய்க்கோ தனியா. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட்ல தான் அப்படி இருக்கும். லோ காஸ்ட்ல வந்து விவாகரத்து அப்படின்னா ஒரு செகண்ட்ல முடிஞ்சிடும். ஏதோ ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க, நாம அது பேச வேண்டாம் இங்க. ஸோ ரெக்கார்டிங் போகுது. அதுல வந்து அவங்க சொன்ன உடனே அடுத்த செகண்டே விவாகரத்து ஆயிரும். அவன் போய் அடுத்த மனைவி கட்டிக்குவான் அடுத்த நாளே. இதெல்லாம் வந்து கேலி கூத்தானது. இதெல்லாம் வந்து சட்டத்துல கிடையாது. உண்மையான சட்டம் அப்படிங்கிறது வேதம் தான். வேதத்துல இப்படி எல்லாம் சட்டங்கள் கிடையாது. நாமளா இதெல்லாம் கற்பனையில நாமளா ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்த சமுதாயத்தை சீரழிவுக்கு கொண்டு போற மாதிரி அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. மன கற்பனையில நாமளா சட்டங்களை உருவாக்கிட்டு. அடுத்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது சந்தேகம் இருந்தா விவாதிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.